ये हसी वादिया ये खुला आसमा, हे गाणं आठवावं इतकं सुंदर वातावरण आयर्लंडच्या डब्लिन शहरातील मलाहाईड क्रिकेट क्लबचं आहे. 2018 साली मी इथं पहिल्यांदा आलेलो होतो आणि आता परत 4 वर्षानंतर इथं येण्याचा योग आला आहे. कारण भारतीय संघ 2 T20चे सामने आयर्लंड संघाविरुद्ध खेळणार आहे. आपल्याला कल्पना आहे की त्याच्यानंतर 1 जुलै रोजी भारत विरुद्ध इंग्लंड अत्यंत महत्त्वाचा कसोटी सामना बर्मिंगहमला म्हणजे एजबॅस्टन मैदानावरती होणार आहे. त्यामुळे कसोटी संघातले महत्त्वाचे खेळाडू आयर्लंडला अजिबात आलेले नाही आहेत. पण म्हणून आयर्लंडला असं वाटतंय का की भारतीय संघ हा दुय्यम आहे? अजिबात नाही. त्यांचा कॅप्टन अँड्र्यू बेलबर्नी काय म्हणतोय तुम्ही एकदा ऐकून बघा. Major names are missing from the Indian team. What do you make of this Indian team which is going to play against you? I think nowadays any Indian team you play are going to be a good team. It kind of shows the depth of Indian cricket that they can put out 2 teams. We couldn't do that. There's no way we could put out a test team and a T20 team at the same time. We just don't have the numbers for that. And with the IPL being so successful over a number of years, a lot of young guys are coming in and putting their name forward to get into that first 11 for India. And with the World Cup in October, there'll be a lot of guys looking for those places. So, we know it's going to be a good Indian team, and we're going to have to be at our best to try to force a result. Andrew, whether you're playing at home or away, playing against India, the atmosphere changes because of the spectator support. Is there a major difference for players from playing point of view? I think the intensity goes up. I think naturally the noise of it is incredible. You almost can't hear yourself think. I think there's 10 or 11,000 people going to be here on Sunday, and potentially 9,000 of them will be Indian supporters. And it's great. It's what you want to do. Growing up, you see these crowds. A few of our guys played in 2011 World Cup against Indians. So it was one of the most amazing atmospheres I've ever played in. So I think the guys are really excited to see the colour and see hear the noise of the game, and hopefully that kind of gives our guys a bit of extra confidence and belief once we get down to it on Sunday. Especially playing in a T20 match, there is hardly any chance to regroup yourself because this is a fast-moving game. Have you thought about that? Because this Indian team has got plenty of experience playing T20 cricket. Yeah, it does happen fast. I think one of the main messages we always try to get, particularly to our bowlers, is to just take a minute and just kind of get your breath back, because it can happen so quickly and the ball can be flying all over the place, and sometimes you can just kind of rush into things. So we have to make sure that we're kind of take that moment to just gather ourselves in the important moments. But hopefully, I think we've had a lot of experience of playing top teams in 50 over cricket and T20 cricket, so it will be a bit of extra noise this Sunday, but hopefully the guys can enjoy that challenge. अँड्र्यू बेलबर्नीनी स्पष्ट सांगितलेलं आहे की हा भारतीय संघ T20 खेळण्यामध्ये पटाईत आहे. त्यांच्या खेळाडूंना T20 खेळण्याचा अनुभव आहे आणि त्याचबरोबर याच वर्षी होणाऱ्या वर्ल्ड कपसाठी प्रत्येक भारतीय खेळाडूला भारतीय संघात येण्याची जिद्द आहे. त्याच्यामुळे हा संघातील खेळाडू जीवाचं रान करतील चांगला परफॉर्मन्स करायला. तुम्हाला कल्पना आहे या दोन्ही सामन्यांची तिकिटे कधीच संपलेली आहेत. त्याचं कारण या मैदानावरती कपॅसिटी जेमतेम 10,000 आहे. 10,000ची कपॅसिटी आपल्या इथं तर क्लब सामन्याला असते. तसं म्हणायला गेलं तर मलाहाईड हा सुद्धा क्लबच आहे. माझ्या मागं जे स्टँड दिसत आहेत ते टेम्पररी स्टँड आहेत, पण या टेम्पररी स्टँडवरती 90% प्रेक्षक हे भारतीय वंशाचे भारतीय संघाचे पाठीराखे असतील याच्या बाबतीत माझ्या मनात शंका नाही आहे. आपल्याला कल्पना नसेल पण गेल्या काही महिन्यांमध्ये आयर्लंड संघाचा खेळ हा बराच सुधारलेला आहे आणि त्याचं कारण असं आहे की या संघामधले काही ज्येष्ठ खेळाडू बाजूला जरी झालेले असले तरी तरुण खेळाडूंनी त्यांच्या बुटामध्ये पाय घालून चांगली कामगिरी करण्याची हिंमत दाखवलेली आहे. इंग्लंड संघाला त्यांनी थोडासा धक्का दिला, वेस्ट इंडिज संघाला पराभूत करून दाखवलं. अँड्र्यू बेलबर्नी जो आहे तो सलामीला येणार आहे एक तगडा बॅट्समन म्हणून, आणि त्यामुळे त्यांनी भारतीय संघाविरुद्ध एक प्रकारचं असं आव्हान ठेवलं आहे की तो म्हणतो की भारतीय संघावरतीच दडपण असणार. जगातले कुठलेही लोक
आयर्लंड संघाला या सामन्यामध्ये संधी आहे असं कधीच म्हणणार नाही. ते म्हणणार भारतीय तगडा संघ आयर्लंड संघाला नेस्तनाबूत करणार. त्यामुळे दडपणाचं ओझं, प्रेक्षकांच्या अपेक्षांचं ओझं हे समोरच्या संघावरती आहे. त्यामुळे आम्ही रिलॅक्स होऊन खेळणार आहोत असं चातुर्यानी अँड्रू बेलबर्नी म्हणलेलं आहे. मला एवढंच वाटतं, भारतीय संघातल्या खेळाडूंकरता 2च सामने आहेत, परंतु ही सुवर्ण संधी आहे आपलं कसब दाखवण्याची. याच टीमनी दक्षिण आफ्रिकन संघाविरुद्ध चांगली कामगिरी करून दाखवलेली आहे. तीच लय पकडून हार्दिक पांड्या आपल्या खेळाडूंना या मैदानावरती सर्वोत्तम खेळ करायला प्रोत्साहित करणार आहे. आणि या सर्व सामन्यांच्या तयारीची बित्तम बातमी मी तुम्हाला इथनं देणार आहे. आत्ताच्या घडीला तरी इथं कुणी भारतीय वंशाचा पत्रकार आलेला मला दिसलेला नाही आहे. कदाचित सामन्याच्या आदल्या दिवशी म्हणजे उद्या काही पत्रकार इथं येऊ शकतात. आत्ताच्या घडीला तरी तुमचा प्रतिनिधी म्हणून मी एकटाच इथं आहे. त्यामुळे हे वार्तांकन करताना एक वेगळाच आनंद मिळतोय. उद्या भारतीय संघाचा सराव असणार आहे, त्याची बित्तम बातमी, त्याची पत्रकार परिषद, याची बित्तम बातमी मी तुम्हाला नक्की देईन. तुम्हाला काय वाटतं या सामन्यांविषयी? तुम्हाला काय अपेक्षा आहेत भारतीय संघाकडनं? हार्दिक पांड्याचा भारतीय कप्तान म्हणून आता नेमणूक झालेली आहे, त्याच्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? आयर्लंड संघाकडनं तुम्हाला काय अपेक्षा आहेत? मला जरूर कळवा. तुमची मतं जरूर नोंदवा. आणि त्याकरता माझं यूट्यूबचं चॅनल, माझं फेसबुकचं पेज सबस्क्राईब करायला प्लीज विसरू नका. भेटूयात उद्या नवीन रिपोर्टसह. बाय बाय.